सोहला साहब पवित्र बाणी सानू हुक्म है कि रात सौण वेले आपां पढ़नी है। हुण सोहला साहब बाणी रात सौण वेले ही क्यों पढ़नी है, पहला क्यों नहीं पढ़नी? कोई ना कोई कारण होएगा ना उहदे पिछे। सानू हुक्म है कि जो सोहला साहब पवित्र बाणी है वो जदों आपां सौना है, सौण तो कुछ अक्षण पहला जदों साडे नेत्रां च नींद होनी है, हुण आपां होर कुछ नहीं करना, हुण बस आपां बैड ते लेटना है, उदों पढ़ना है। उहदा कारण की है? देखो, विचारवान सज्जन अते मनसविद मनोविग्यानी ये गल कहते हैं कि जिहड़ा रात सौण वेले तुहाडा अखीरला विचार हुंदा है, तुसीं सौ जांदे हो पर वो नहीं सौंदा। तुसीं सौ गए, भाव तुहाडा शरीर सौ गया, पर जिहड़ा तुहाडा अखीरला विचार है वो तुहाडी उड़ीक करदा है, इंतजार करदा है तुहाडे जागण दा। और तुसीं प्रैक्टिकल करके देख लो, जिहड़ा तुहाडा रात सौण वेले आखिरला विचार होएगा, जदों तुसीं सवेरे जागोगे तुहाडा उही पहला विचार होएगा। क्यों? क्योंकि उसने तुहाडी उड़ीक कीती है। कदों तुसीं जागोगे, जागदियां सार उही पहला विचार तुहाडे जेन च आएगा। रात चिंता नूं लैके जेकर तुसीं सुते हो तो सवेरे उठोगे भी चिंता नूं लैके। अगर रात तुसीं दुखी सुते हो तो निश्चित तौर पर तुसीं सवेरे उठोगे भी दुख नूं लैके। जिहड़ी भावना नूं लैके, अगर डर दी भावना है तो सवेरे उठोगे भी डर लैके। अगर कोई शंके की भावना नूं लैके सुते हो तो सवेरे उठोगे भी शंके की भावना नूं लैके। भाव जो तुसीं रात लैके सौ रहे हो उही तुसीं लैके जागोगे। एक बचन है, महाराज जी कहंदे, पहले पैरे फुलड़ा फल पी पच्छा रात, जो जागन सो लहन साई कनो दात। तुसीं कोई बीज बीजदे हो, बीज जदों आपां धरती नूं दे दिंदे हां, उस तो बाद धरती फिर उन्होंने अंकुरित करती है। असीं सिर्फ बीज सकते हैं, अंकुरित करना साडे वास की बात नहीं है। आपां बीज नूं बीजे बस, अगे अंकुरित धरती करती है, उन्होंने फिर वधांदी धरती है, फिर उन्होंने समा बनता है तो फुल लगता है। फुल तो बाद की लगता जी? फल लगता है। करीबन हरेक फलदार पौधा जिहड़ा है, हरेक फलदार पौधे नूं फल तो पहला फुल लगता है, उस तो बाद फल लगता है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हां नूं फुल नहीं आउंदा, सीधा फल ही आ जाता है। पर बहुतात दे अंदर तुहानूं सारे फलदार पौधे जिहड़े ने पहला फुल मिलेगा फिर फल मिलेगा। महाराज जी कहते कि जिहड़ा व्यक्ति अपने शाम नूं संभाल लैंदा है, भाव पहले पैर नूं संभाल लैंदा है, उहदा चौथा पैर अपने आप संभल जाता है। पहला पैर किहड़ा जी? पहला पैर है 6 बजे तो लैके 9 बजे तक का समा, 9 बजे तो लैके 12 बजे तक का दूजा पैर हुंदा है, 12 तो लैके 3 बजे तक का तीजा पैर हुंदा है, ते 3 बजे तो लैके 6 बजे तक का चौथा पैर हुंदा है। संसार के अंदर बेअंत अणगिणत धर्म ने, करीबन 4200 धर्म ने। हरेक धर्म जिहड़ा है वो अमृत वेले की महत्ता नूं बयान करता है। किसी ने प्रभात वेला क्या, किसी ने अमृत वेला क्या, किसी ने सुबह, किसी ने चौथा पैर, वख वखरे नाम ने।
ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬੀਜਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੌਥੇ ਪੈਰ 'ਚ ਫਲ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਅਖੀਰਲਾ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਕੁ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਅੱਧੇ ਕੁ ਨੀਂਦ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਣਾ ਉਹਨੇ ਫਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫਲ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ। ਬਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੇ ਹੋ ਤੇ ਦੁਖੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਗਰ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਚਿਹਰਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਟਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਤੇ ਤਾਂ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸੋਚਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ, ਵੱਤਰ ਦੇਖਣਾ, ਮੌਸਮ ਦੇਖਣਾ, ਬੀਜ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖਣੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੈ। ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗੋਗੇ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਾਂਗਾ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਸੋਚਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਭਲਾ ਸੋਚਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਤ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ। ਰਾਤ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫਲ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਫਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ WhatsApp ਤੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, Facebook ਤੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ 70% ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੱਤ ਟੁੱਟਦੀ ਟੁੱਟੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਫੁੱਟਦਾ ਫੁੱਟ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧੇਕ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੋ, ਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਬਈ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਜੀ ਨੇ, ਪੰਜੋ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਈਏ। ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ, ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਵਧੇਕ ਸਮਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਪਤਨੀ ਨਾਲ, ਪਤੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝੀਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖ ਕੇ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਚਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਖਿੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਥਿਰ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਰੀਟੇਟ ਰਹੋਗੇ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੜਚਿੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੋਗੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਦਾ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਐਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੰਦਾ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤਾਬ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਸੁਣਾਉਂਦਾ? ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 2-3 ਪੇਜ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਚੰਗੀ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋਗੇ
हल्के फुल्के महसूस करोगे, पर एक दिन ही हो जाएगा भी आज पढ़ ली तो सवेरे मैं ठीक हो गया। लगातार को हफ्ता 2 हफ्ते 4 हफ्ते पढ़ोगे, फर्क पै जाएगा। और इनू रूटीन बना लो भी सौण तो पहला मैं चंगी किताब दे 2-4 पन्ने पढ़ने ने, उस तो बाद मैं सोहला साहब पढ़ना है, सोहला साहब पढ़ के मैं सौ जाना है। तो जो तुसी पढ़ के सवोगे वो बीज ते फल फुੱਲ की तरह है, समा पा के वो फल बन जाएगा। तो तुसी जागोगे सवेरे वो फल बन जाएगा। बीजना तुहाडे हथ की बात है, शाम वेले, सवेरे नहीं बीज पाओगे। सवेरे तुसी कहो कि मैं फलानी चीज़ सवेरे उठ के सोचांगा, नहीं सोच पाओगे। बंदा बैठा रहिंदा है, जैसे बंदा हैंग नहीं हो जाता, ऐसे तुसी बैठ जाते उठदे सार, दिमाग तुहाडा चलदा है, तुहाडे मन च कई तरह के विचार, उधरों तुसी ब्रश करदे हुंदे हो, उधरों कोई ना कोई चलदा हुंदा है, उधरों तुसी नहा रहे हुंदे हो, उधरों कोई ना कोई चलदा हुंदा है। उही चलदा है जो तुसी शाम बीजिया सी। ते कमाल की गल देखो कि जो सवेरे तुहाडे मन च चलना है उन्हें तुहाडे दिन नूं बनाना है, उन्हें तुहाडे दिन नूं बिगाड़ना है। सिर्फ दिन की गल नहीं, उन्हें तुहाडी जिंदगी नूं बनाना है ते तुहाडी जिंदगी नूं बिगाड़ना है। उन्हें तुहानूं नरक वल लैके जाना है, उन्हें तुहानूं स्वर्ग वल लैके जाना है। तो इस करके प्यारिओ, महाराज कहंदे पहले पैरे फुलड़ा फल पी पच्छा रात, जो जगन सो लहन साई कनो दात। अगे गल दे दीवाना इस तो अगलेरी विचार जो है आप इधर साझी करांगे। हुईयां बेअंत भुलां दी मुआफ़ी गुरु की संगत गुरु साहब जी बख्शण योग ने, बख्श लेना जी। समूह संगतां दा धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की